आदाब नमस्ते प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं हाँ जी मनप्रीत धामी हाजिर लैके अज प्रोग्राम एक नज़र नवरंग टीवी ते। जी हाँ, मैं हरमिंदर सिंह बसरा रोज़ की तरह लैके हाजिर हाँ प्रोग्राम एक नज़र जो है साढ़े आस पास के माहौल से जो अजकल बनया होया एक नज़र जो दुनिया दे विच हो रहा, एक नज़र जो भारत दे विच कोविड-19 लैके जो अपडेट हो रही हैं उहदे उत्ते अते की साढ़े आस पास इस महामारी नूं लैके वापरिया आ ते किद्दां प्रशासन वालों उन्हां दे उपाय किए जा रहे हैं जां इह कहा जाए कि उन्हां तो बचण दे लई की कोशिशां कीतियां जा रही ने ते पब्लिक कित्थे कित्थे कानून तोड़ रही है ते कित्थे कित्थे चंगे काम कर रही है। ये सारे उत्ते एक नज़र रखण लई एक प्रोग्राम एक नज़र लैके तुहाडे कोल हाजिर हाँ। ते मनप्रीत पहला अज रिपोर्ट तुहाडी की है सर? जेकर असीं पंजाब दी गल करिए तां पंजाब दे विच जिहड़ा पॉजिटिव मरीजां दा आंकड़ा आ वो काफ़ी जनता का विषय बनया होया क्योंकि वो वधदा जा रहा ते हुण तक जिहड़े 334 पीड़ित पंजाब दे विच पाए गए ने, नाल दी नाल 19 मौतां हो चुकियां ने। जलंधर दे विच 78 केस, जलंधर इस नंबर एक नंबर ते चल रहा इस समय पंजाब दे विचों, ते पठानकोट दे विच 25, मोहाली दे विच 64, नवां शहर दे विच जिहड़े 20 केस, लुधियाना दे विच 18, अमृतसर साहिब विच जिहड़े 14 केस ने, मानसा दे विच 13, पटियाला दे विच 61, हुशियारपुर दे विच 7, तरनतारन दे विच 6, मोगा दे विच 4 ते फगवाड़ा दे जिहड़े 3 लिस्ट च शामिल हो गए ने। 3 लिस्ट हो गए ने शामिल। देखो तुसी कि फगवाड़ा एक दिन पहला ही जिहड़ा ग्रीन जोन दे विच आया सी, निकलिया सी, लेकिन चलो फगवाड़े दे विच इन्हां दा कोई एडा इफेक्ट नहीं आया क्योंकि ये जो लोग सी कपूरथला से उन्हां नूं हजूर साहब तो जिहड़े श्रद्धालु सी ते मनप्रीत ते सब नालों जे तारीफ करनी बनती है जी, सब नूं पहली तारीफ करनी बनती है लोकल प्रशासन की। बिल्कुल लोक प्रशासन ने इन्ना गुड एफर्ट किया कि फगवाड़े नूं जिहड़ा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो उन्होंने बचा लिया जी। ते जो कल भी साडी प्रशासनिक अधिकारियों नाल गल हुई कि उन्होंने कहा कि जदों सानूं इन्फॉर्मेशन सी कि ये यात्रु जिहड़े ने उत्थों आ रहे ने हजूर साहिब तो ते असीं इन्हां नूं सिद्धा जिहड़ा हॉस्पिटल लैके गए, असीं इन्हां दा टेस्ट करवाया, जिस तो बाद सानूं इस चीज़ दियां अलग-अलग थां तो जिहड़ियां सिफारिशां जां प्रैशर आउण लग पिया कि इन्हां नूं हॉस्पिटल ना रखिया जावे। ये गुरुद्वारा साहब दे श्रद्धालु ने, इन्हां नूं घर विच ही क्वारंटाइन जिहड़ा आ ओह कीता जावे, लेकिन असीं किसी दी नहीं सुनी। ते जे नहीं सुनी ते अज असीं इस पोजीशन दे विच आ कि ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 3 ਦੇ 3 ਯਾਤਰੀ ਸਿੱਧੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੀ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿੱਚ ना करते भी जो रिलेटिव होंगे प्यार करते हैं बच्चों को मिलना सी जां कोई आस पास भी आए आ, कोई प्रसाद किसी को दिता जाता है, कोई रोटी दी जाती है जां उदा मिलन आ जाते हैं क्योंकि सिम्पटम्स नहीं होंगे बहुत लोगों के ना, तो मिलन आ जाते हैं कहना उदे थकावट के नाल जे माड़ा मोटा बुखार लगता है थकावट के नाल आ ना, एडे लंबा सफर करके आए आ, कोई होर रिश्तेदार मिलना आ जाता, वो कितनी बड़ी चेन जिहड़ी आ वो बन जाती है। ते वो चेन जिहड़ी आ बनन तो पहला ही जिहड़ी प्रशासन ने अपने एफर्ट करदे वो तोड़ दी क्योंकि सही समय ते जिहड़ा कह सकते हैं कि सही समय ते सही कदम जिहड़ा चुक्या गया प्रशासन वालों। जेकर उन्होंने सिर्फ इन्नी खोल दी जाती कि चलो तुसीं घरां नूं पहुंचो, असीं बाद विच तुहानूं असीं देखदे कित्थे गलबात करनी, कित्थे छड्ड के जाना, आप छड्ड जांदे या भी छड्ड जांदे, उस तो बाद उत्थे प्रशासन ने वापस आ जाना सी। किसी ने किसी रिश्तेदार ने जां किसी नाल दे गवांढी ने जां घर दे मैंबरां ने उन्हां नूं मिलना ही मिलना सी, मतलब किसी ना किसी कारण उन्होंने एक दूसरे दे टच च जिहड़ा वो आना ही आना सी। चलो ये वधिया हो गया क्योंकि ना उन्हां नूं फगवाड़े भी नहीं रखिया गया, उन्हां नूं कपूरथले जिहड़ा कीता गया। ते सर इत्थे चिंता दा विषय इस गल दा बनया होया कि जिहड़े ये श्रद्धालु वापस आ रहे ने, मतलब जिहड़े आ भी चुके ने, इन्हां दे विच जिहड़े हुण ज्यादा कल दे जिहड़े केस वो सामने आए ने, एक वक्री चेन जिहड़ी कह लो कि बन सकदी है इन्हां दी। देखो मनप्रीत कि हुण एक चीज ये हो गई है कि ये पहले जिहड़े श्रद्धालु आए सी वापस आउंदे ही ये आलमोस्ट सारे जिहड़े आ पॉजिटिव निकले ते जेड़ा ड्राइवर लेके आया कहंदे ओ भी हुशियारपुर दा, हां हुशियारपुर दा ना, ओ भी जेड़ा आ ओ पॉजिटिव हो गया। हुण रस्ते विच कित्थे कित्थे रुक गए सी ओदी भी डिटेल बना के जेड़ियां उत्थे दी गवर्नमेंट्स नूं जेड़ी आ ओ भेजी जाऊगी जी। उस तो इलावा तुसीं ये देखो कि ये सारे दे सारे जिन्ने सी बेशक वो 6 तरनतारन दे होण जां 8 हो गए ना तरनतारन दे, हां जी तरनतारन दे हो गए हुण ते 3 फगवाड़े दे हो गए, 11 बंदे सवार सी ते 11 दे 11 बंदे ने वो ड्राइवर हो गया नाल जी। ते वो सारे दे सारे जेड़े आ पॉजिटिव निकले आ।
ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਾਤਰੂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਲੱਗ ਜੋ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹੀ 14 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ 14 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਜੀ 14 ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਆ ਰੱਖਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦਵਾ ਨਾਲੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਚੰਗਾ ਵਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ 14 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਵੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਲੱਛਣ ਹਜੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ 11 ਬੰਦੇ ਸਵਾਰ ਸੀ, 11 ਦੇ 11 ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ ਇਹ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਈ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖਤਰਾ, ਗਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖਤਰਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 01824508709 ਤੇ 01824380113। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਨਾ ਆਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਜਾਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ 50 ਪੀੜਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ 5 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੈਕਟਰ 30 ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 13 ਕੇਸ ਟੋਟਲ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਏਰੀਏ ਚੋਂ ਕੇਸ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, 78 ਆ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ 78 ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ 78 ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਏਰੀਏ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫਟੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਹਰਪੁਰ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 5-6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆ
ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ 3 ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲਰਟ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰੂਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੋ, ਉੱਥੇ ਆਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਰ ਜਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਗਵਾੜਾ ਵੀ ਹੈ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੌਰ ਵੀ ਆ, ਗੁਰਾਇਆ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਾਇਆ ਫਲੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਰੰਗ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਡਮ, ਇੱਥੇ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਆ ਇਹ ਤਾਂ 100% ਆ, ਉਹ ਵਧਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਏਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਏਰੀਏ ਬੰਦ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਸਰ ਜੇ ਖੁੱਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿੱਦਾਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇੱਕੋ ਦਮ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਵਧਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟਿਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਕੱਟ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮਾਲ ਨੇ, ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਖਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਈ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ। ਜੇ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਆਇਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਆ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਡਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫਗਵਾੜੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵਧਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਖੋਲੀ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ,
ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਰੰਗ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ, ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਭੰਗਾ ਜਾਂ ਮਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਘੁੰਮਦੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕੀ ਆਵਾ ਕੋਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਸੰਤ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਬਸੰਤ ਨਗਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਭਾਵੇਂ ਡੱਡਰਮੱਲਾ, ਮੋਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟਾ ਚ ਲੋਕੀ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਧਰ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਸੰਤ ਨਗਰ ਦੀ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਕਮਲਾ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਨਾ। ਦੇਖੋ ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ ਖੇਡਦੇ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਆ, ਹੈਨਾ। ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੇ ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ ਖੇਡਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਸ਼ੂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈਗੇ, ਸੇਫ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਂਕਾਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 500-700 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਲੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚਾ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਓਂਕਾਰ ਨਗਰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਪੇਟ ਭੁੱਖਾ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸਐਚਓ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਆ ਇਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਡਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਅੰਦਰ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਡਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਰਚਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਇਹ ਆਈ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆ ਇਹ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਆ ਕਿਤੇ ਪਲਾਨਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਨਾ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਐਸਐਚਓ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੀਨ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। जी की कह रही है, आप सुनते हैं। किरण जी, क्या मामला आज जो आप यहाँ ग्राउंड पर सारे एकत्र होकर सर, मामला यही है कि हमें राशन नहीं दी जा रही है। राशन आता है, सब अपने अपने घरों में डाल देते हैं। ऐसा कि गवर्नमेंट की चीज है कि तो गवर्नमेंट सबके लिए देती है, ये थोड़ा है कि राशन आ रहा है सब आप अपना रख लो। अब तक आपको कितनी बार राशन एक भी बार नहीं मिला सर। हमें इतनी जितनी जनता इकट्ठा हुई है उन्हें किसी को राशन एक भी बार नहीं मिला। जो जितने आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे सरकार और जो जनता बोल रही है, क्या आपको राशन नहीं मिला किसी को? नहीं, जो सरकार एक मैं बात इनसे बीच में करना चाहता हूँ। इधर अभी आपका की ना, ये आदमी आपका सारा दिन फोन करता है भी इधर कट हो गया, छत पे चढ़ गया इधर, तो आज तक तूने दस्या कोई? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? सर परसों 2 दिन पहला नहीं महीना हो गया, एक ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਕਿਤਨੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਦਿਨ ਚਾਰ ਮੇਰਾ WhatsApp ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਸੁਣੋ ਜੀ, ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, WhatsApp ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ? नहीं देखो ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੋ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ, 12 ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੰਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ। सर हाँ, एक बात और बोलना ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ WhatsApp ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਵੀ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਚ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਲੰਗਰ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਨੌਲੇਜ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਆ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਜੀ, ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਘੁੰਮਦਾ, ਆਟੋ ਘੁੰਮਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਘੁੰਮਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਫੋਰਸ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਡ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਦੇਣ ਦਾ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਭੁੱਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸੌਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਨਾ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਦੇਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉੱਥੇ MC ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਆਈ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ SHO ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕਾਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਉਹਦੇ ਕਾਲ ਵੀ ਆ, WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਦਾਂ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਲਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆ। ਤੇ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ MLA ਚੋਣ ਸੀ ਨਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਕਟਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਯੁੱਧ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੇ ਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਯੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਓਂਕਾਰ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਇੱਥੇ ਹਨਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਔਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਮਲਾ ਨਹਿਰੂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬੈਂਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਆ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਨੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੈਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਬੇਅਰ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੇਮ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਪਰਸਨ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਈਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬੈਂਡ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਇਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ਾਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਬੀ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਰੰਟ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਬਣਾਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਲਾ ਨਹਿਰੂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਗੁਰਾਇਆ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਕਮਲਾ ਨਹਿਰੂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਐਫਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਆ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਈ ਲੈਣਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹੌਟਸਪੌਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਉੱਥੇ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਪਲੰਬਰ ਨੇ ਆਦਿ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਸ, ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਨਰਸ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਲੈਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਉਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ।
ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਲੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫ੍ਰਿਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੇਬਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਪਲੰਬਰ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹਦੀ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ covid.help.punjab.gov.in, ਗਵਰਨਮੈਂਟ GOV ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 by 1 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇੱਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇਕਰ 5 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਜਾਂ 2 ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚੱਕੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਓ 018 24 508 709 380 ਤੇ 113। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਆ ਇੱਕ ਲੁੱਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਇੱਕ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਭੇਜੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅੰਕਲ ਚਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਲੁੱਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਲੁੱਡੋ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿੱਟੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਗਾਇਜ਼, ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗਾਗਰ ਚ ਸਾਗਰ ਉਹੀ ਨਾ ਸਰ। ਜਿੱਥੇ ਲੁੱਡੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਡੋਦਰਾ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਲੁੱਡੋ ਖੇਡੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਤਾਸ਼ ਖੇਡੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਡੋਰ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਹੈ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਲੁੱਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਖਿਜੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤਾਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਉਦਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ, ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਲੁੱਡੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਪਰ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਆ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਘਰ ਆਉਣਾ, 10 ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਧਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ, ਤੇ ਸੌਂ ਗਏ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਹਨਾ, ਵਿਹਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਪਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਰੰਗ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਬਿਲਡੀਆਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੀ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ? ਕਿੱਟਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਭੇਜੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਬਈ 1 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ 2 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਬਾਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ 15 ਕਿਲੋ ਮਿਲਣੀ ਕਣਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 48 ਤੋਂ ਜੀ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਹਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਣਕ ਮਿਲੂਗੀ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਾਰਡ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਜਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਵੀ ਕਣਕ ਮਿਲੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ 4 ਬੋਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਭ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਨਾ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰੋਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਬੋਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ 2 ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਆ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਵੰਡ ਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਵੰਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਨਕਮ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੋਂ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਲਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਰੰਗ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਫਲੋਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਸਟ ਮੈਡਮ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫਲੋਰ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਮਪਲਾਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ 2 ਘੰਟੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਮਸੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ 9 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕੋਈ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਪਬਲਿਕ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਪਰਚੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ 1-2 ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਵਾਰਡ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀ, ਬਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਲਾਈਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੋਟ ਪੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਪਬਲਿਕ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਜੇ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਸੱਜਾ ਤੋਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2 ਘੰਟੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਇਆ ਜੀ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੀ ਆ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫੋਟੋ 1-2 ਖਿਚਾਈਆਂ, ਜਦ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਰੋਡ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2-4-5 ਕਿਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵਾਪਸ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਐਮਸੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਐਮਸੀ ਇਹਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਢੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਸ 500 ਦੇ ਦੂਗਾ ਰਾਸ਼ਨ, 1000 ਦੇ ਦੂਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰਡ 'ਚ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ? ਨਾ ਸਿਰਫ 9 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰਡ 'ਚ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਉਸੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਜੋ ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ 1-2 ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਦੇਈ ਪਰਚੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਮਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਜਾਵੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤਾਂ ਵਾਰਡ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਚੇਨ ਵਾਈਜ਼ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਹੋ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਰੰਗ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪਲੰਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਾਸ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਸਡੀਐਮ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫਿਸ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਕੋਵਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ COVA, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਆ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹਰੇਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਫਗਵਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਂਕਾਰ ਨਗਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੂਲਿੰਗ ਐਂਡ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡਾ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਰੰਗ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਕਜ ਗੌਤਮ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਵਿਦ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈਗਾ ਵਿਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਦਸਵੰਧ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਹਰ ਕੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਹਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੌਤਮ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਕਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਰਕਾਂ ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਕਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਕੱਲਾ ਜਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੀ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼, ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਰ ਆ ਜਿੱਥੇ 10-15 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ 75-80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁਨਰਜੋਤ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੈਲਪ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ NRIs ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ NRIs ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 1 ਸਾਲ NRIs ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ IMA ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਮਮਤਾ ਗੌਤਮ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਥੈਂਕਫੁਲ ਨੋਟ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹਾਰਡ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਲੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਔਰ ਵਿਰਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਔਰ ਘਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਈਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 75-80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਹੈਨਾ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕਿ
ਸੰਸਥਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ 5-5 ਵਾਰੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਧਨ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਥਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭਾਗੀਦਾਰ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮਿਜਾਜ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਫਸਲਾਂ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਕਈ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਹਜੇ ਰੋਲਦੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਦਲ ਵਾਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਜੀ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੀ ਫਸਲ ਬਾਹਰ ਪਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਕਹਿ ਲੋ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਨ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਫਸਲ ਆਊਗੀ ਕਟਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਛੋਟ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕੋਈ ਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੈਗੇ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਨਾਲ, ਉਹ ਹਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੀਨ ਦੇ ਵੁਹਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਖੰਘਦੇ ਹੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲਾਸਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੁਹਾਨ ਜੀ। ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕੁਝ ਕੱਚਾ ਮਾਸ ਖਾ ਰਹੇ ਇਹ ਉਹ ਹਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭੁਗਤਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਉਦਾਂ ਯਾਤਰੀ ਕਿਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੱਲ ਹਜੇ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਹਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੜਫ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ, ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਪੀੜਤ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਊਗਾ ਹੈਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਤੜਫ ਰਹੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਬਦਲੂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੂਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੈਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਚੈਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਰੁਕ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਆ ਉਹ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1303 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਹੜ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ 55000 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, 55797 ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 10,10,356 ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ
ਨੇ ਤੇ 10 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1,07,000 ਜਿਹੜੇ 26 ਮਤਲਬ ਮਰੀਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖੀਏ, ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਟਲੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 26,997 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1,99,414 ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੀੜਤ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ 66,224 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਰ ਹੈ ਨੇ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਰੀ ਆ। ਯੂਕੇ, ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਰ ਨੇ ਮਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ACP ਕੋਹਲੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਨਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀ ਉਹੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਨਾ। ਤੇ ਸਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਜਾਈਏ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 29,435 ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, 934 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1543 ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 62 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅੰਕੜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 6868 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,65,000 ਪੀੜਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। 2,11,000 ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 9,22,000 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਤੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹੋ, ਸੇਫ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।